Welcome to my Sri Education Tech. Today we discuss about the chapter Sikar, Sikar, writer Bhagavat Charan Panigrahi. First लेखक परिचय भगवती चरण पाणिग्राही आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर इतिहास जड़े क्रांतिकारी प्रतिभा ओडिया कथा साहित्यर प्रवाह नव दिगंतर उन्मोचक एवं ओडिया गल्प सारणी जड़े सीमा निर्देशक माइल खुंट भाव से ओडिया गल्प पाठक मान निकट में परिचित। यही अविस्मरणीय प्रतिभा जन्म 1907 मसीहा पुरी जिला अंतर्गत विश्वनाथपुर ग्राम तांका पिता स्वप्नेश्वर पाणिग्राही और माता सरस्वती पाणिग्राही अग्रज कालिंदी चरण पाणिग्राही ओडिया कथा साहित्यर अन्यतम बलिष्ठ कर्णधार। पुरी जिला स्कूल अध्ययन शेष पर भगवती चरण उच्च शिक्षापी सुदूर पाटण जाते। पाटण विश्वविद्यालय 1932 मसीह कृतित्व सह अर्थनीति स्नातकोत्तर शिक्षा समाप्त करी ओडिशा प्रत्यावर्तन करते। इंग्रेज शासित भारत वर्ष लोभनीय सरकारी चाकरी मोह परित्याग कर से हेले मुक्ति संग्राम महारथी एक सालिसहीन चरमपंथी सत्याग्राही सेतिकी बेली ओडिशार गुड़जात मानक प्रजा आंदोलन तीव्रतर होता है। पुणी आंतर्जातिक क्षेत्र में 1917 मसीह रूस बल्सेविक आंदोलन विजय समग्र विश्वर दौड़ित जनता अंतर सृष्टि करथिला अद्भुतपूर्व जागरण। 1920 मसीहा बेले को भारत वर्ष स्वाधीनतार आंदोलन प्रस्तुति पर्व आरंभ हो सारी थाई एवं ता सहित ए देश में साम्यवाद दर्शन प्रभाव सृष्टि करिथाई नूतन सांस्कृतिक सचेतनता। यही परिस्थिति में कमरेड भगवती 1934-35 मसीहा बेले को भगवती कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सदस्य रूपे राजनीतिक जीवन आरंभ कर गण संग्राम में जोग देती। ओडिशार पूरापल्ली चाषी श्रमिक और गुड़जात मानक अत्याचारित शोषित निर्यातित जनसाधारण मध्य एक नूतन जागरण और राजनीतिक सचेतन सृष्टि कर समर्थ होते। यही राजनीतिक उद्यम भागवती को ओडिया साहित्य प्रगतिशील चिंताधारा सृष्टि करने को अनुप्रेरित करथिला। पढ़ीद से 1935 मसीह नव युग साहित्य संसद नाम एक साहित्य संसद गठन कले एवं यही संसद मुख्य पत्र रूपे आधुनिक नाम एक मासिक साहित्य पत्र प्रकाशित है तांकरी संपादन। आधुनिक ओडिशार सारस्वत प्रभाव यही युगांतर सृष्टि कर समर्थ होता। अनंत पट्टनायक मनमोहन मिश्र राजप्रसाद सिंह कपूरी विप्लवी लेखक मैंने यही सारस्वत आंदोलन प्रभाव तीव्रतर करने संगे संगे समग्र ओडिशार अगणित पाठक महल सृष्टि करते। आलोड़न स्वाधीन चेता भागवती ओडिशा वामपंथी आंदोलन जनक छात्र कृषक श्रमिक जनतार से जागृत प्रहरी 1942 पर्यंत से कृषक और श्रमिक आंदोलन नेतृत्व नहीं कारबरण करते। 1943 मसीह आकस्मिक असुस्थित तिरोधान होता से आगे चल मुक्तियुद्ध कृष आदि पत्रिकार संपादक। सर्वजीवन मध्य से बहु प्रबंध 12टी गल्प रचना कर ओडिया कथा साहित्य परिपुष्ट कर प्रथम गल्प जंगली 1929 मसीहा उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाई। बालकृष्ण कर संपादित सहकार जीवन समाधि 1932 समायातीत 1932 वंचिता 1932 मिश्रंक कूप 1932 भव प्रदीप मकलिस 1932 जुगवाणी पत्रिकार मृत्युर विवेचना 1934 झड़ 1934 आरंभ और शेष 1934 प्रकाशित है। आधुनिक पत्रिकार शिका 1936 हाथोड़ी और दा 1936 प्रकाशित हुई। भगवती चरण थे ओडिया साहित्य वैप्लविक साम्यवाद चेतनार प्रधान आवाहक। आधुनिक ओडिया साहित्य जगत एक
ସର୍ବାଧୁନିକ ଚେତନା ଓ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବାସ୍ତବିକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଥମ କରି ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟର ଦେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ଭଗବତୀଙ୍କ ଗଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅଥବା ବିଦ୍ୱେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତଳିଆ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସହାନୁଭୂତି ଓ ମମତାରେ ତାହାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ରସାପ୍ଲୁତ। ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର କଥିତ ଭାଷାରେ ହିଁ ଭଗବତୀଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁଣ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଭଗବତୀ ଚରଣଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଲେଖକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କର୍ମ ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ବରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଏ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପଢ଼ିଦେବ ପାଠ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଶିକାର ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନ୍ୟ 2ଟି ସଫଳ ରଚନାର ନାମ ଲେଖ। ଶିକାର ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଲେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2ଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରଚନା ହେଲା ଝଡ଼ ଓ ହାତୁଡ଼ି ଓଦା। ହେଲା ଘିନୁଆ କିଏ? ତାର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଘିନୁଆ ଶିକାର ଗଳ୍ପର ନାୟକ। ସେ ଏକ ବଣୁଆ ସାନ୍ତାଳ ବିଖ୍ୟାତ ଶିକାରୀ। ଅସ୍ତ୍ର କହିଲେ ତାର ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଧନୁଶର। ହେଲା କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର? କ'ଣ ହାତ ତିଆରି ଧନୁଶର। ଘିନୁଆର ଶିକାର କୌଶଳ କିପରି ଥିଲା? ଘିନୁଆ ତୀର ମାରିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ ବା ପାଦଟି ଧନୁରେ ଲଗାଇ ଦେଇ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀରଟି ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମାଇଲିଏ ଦୂରରୁ ତୀର ମାରି ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରେ। ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ଘିନୁଆ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା କାହିଁକି? ଦୁଇଟି ମହାବଳ ବାଘ ମାରି ଘିନୁଆ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। କ'ଣ 2ଟି ମହାବଳ ବାଘ ମାରି? ଦିନେ ଭୋରରୁ ଘିନୁଆ କେଉଁ ଦେଶରେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲା? ସେ ଦିନ ଭୋରରୁ ଘିନୁଆ କାନ୍ଧରେ ଧନୁ 2-3ଟା ତୀର ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ପକାଇ ଆସିଥିଲା। ସାହେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଘିନୁଆକୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା? ଘିନୁଆକୁ ଦେଖି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପଚାରିଥିଲା, କି ଶିକାର ଆଣିଛୁ? ଶିକାରର ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ସାହେବଙ୍କୁ ଘିନୁଆ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ? ସାହେବ ଶିକାରର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଘିନୁଆ ଗାମୁଛା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସାହେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସଜକଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଲା। ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇସାରା ଦେଇ ସାହେବ କ'ଣ କହିଲେ? ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇସାରା ଦେଇ ସାହେବ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୌଜ ଡକାଇଲେ। ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ କେଉଁ କଥା ଘିନୁଆ ମନକୁ ମାନିଲା? ମଣିଷ ମାରିବା ଅପରାଧରେ ଘିନୁଆକୁ ଫାଶୀ ହେବ ବା କଳାପାଣି ଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦିନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା। ଡେପୁଟି କମିଶନର କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଘିନୁଆ ବାଘ ଭାଲୁ ମାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଣିଷ ମାରିଛି। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇବ ତାହା 5-6 ଜଣ ମିଶି ବିଚାର କରି ଠିକ୍ କରିବେ। ଏକଥା ଘିନୁଆ ମନକୁ ମାନିଲା। ବିଚାର ଦିନେ ଘିନୁଆ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କହିଲା?
ଗୋବିନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଘେନିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସେ କଥା ସେ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଘିନୁଆ କିପରି ମିଳିଲା? ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିନୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଘିନୁଆକୁ ଦେଖି ସେ ମୋଟରରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘିନୁଆ ତୀର ମାରି ମୋଟରକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା। ଘିନୁଆ କେତେ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରି 30 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଦୌଡ଼ି ଘିନୁଆ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଢୋରା କେଉଁ କାରଣରୁ 500 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ ପାଇଥିଲା। ମେଲିଆ ଝାପଟି ସିଂହର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଥିବାରୁ ଢୋରାକୁ 500 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ ଦେଇଥିଲେ। ଝପଟ ସିଂ କେଉଁ ଅପରାଧ କରିଥିଲା? ଝପଟ ସିଂ ଖଜଣା ଖାନା ଲୁଟ କରିଥିଲା ଆଉ କେତେ ଜଣ ସିପାହୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା। ଘିନୁଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଝପଟ ସିଂ ଏକର କମର ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ଯେପରି ଝପଟ ସିଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଜଗତ ସେ ନିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରି ଜମିବାଡ଼ି ଦଖଲ କରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଘିନୁଆ ମତରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ତୁଳନାରେ ଝପଟ ସିଂ ଏକ ରକମର ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ଏକ ରକମର ଭଲ ଥିଲା। ଘିନୁଆ କେଉଁ କଥାକୁ ପରିହାସ ନୁହେଁ ସତ ବୋଲି ମନେ କଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ଘିନୁଆର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ ତୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ସିସ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଲେ, ତୋତେ ଏଠାରୁ ଖାସ୍ ଅଣାଯାଇଛି ବକ୍ସିସ ଦେବା ଲାଗି। ଏ କଥାକୁ ଘିନୁଆ ସତ ମନେ କଲା। ଶେଷରେ ଘିନୁଆକୁ କେଉଁ ରାୟ ଦିଆଗଲା? ଶେଷରେ ଘିନୁଆକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଘିନୁଆକୁ ରସଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଘିନୁଆକୁ ହସ, କୌତୁକ କିମ୍ବା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିତାନ୍ତ ନିପଟ ରସଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଇନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ବଣୁଆ ସାନ୍ତାଳ। ଏ କଥା କାହାକୁ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇଛି? ଘିନୁଆକୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଝପଟ ସିଂଙ୍କୁ ମାରିବା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାରକୁ ମାରିବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ବିଷୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଦୋଷାବହ। ଏ କଥା ଘିନୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନଥିଲା। ପରୋକ୍ଷରେ ଏଠି ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଘିନୁଆର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା? ବକ୍ସିସ। ଏହା ଘିନୁଆର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବକ୍ସିସ ପରେ କ'ଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଘିନୁଆ ଦେଖିଥିଲା? ସେ ଘରକୁ ଫେରି ତାର ବକ୍ସିସ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଇବ। ଭଲ ଘର କରି ଜମିବାଡ଼ି ଚଷି ଖୁସିରେ ରହିବ। ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାର ଜମି ଲୁଟ ନେବାର ଭୟ ନଥିବ। Dear students, like, share, comment and subscribe my channel.